السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحانہ واسطی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ پیش خدمت ہے آج کی ہیڈ لائن۔ لبنان کا مسئلہ سرخ لکیر، امریکہ جانتا ہے ایران پیچھے نہیں ہٹے گا۔ معاہدے کے مطابق اسرائیل کو جنوبی لبنان پر قبضہ ختم کرنا ہوگا۔ قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا پیغام، امریکہ ضمانت دے اسرائیل معاہدے پر عمل کرے گا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا مطالبہ، سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا کہنا ہے کہ امریکہ جنگ سے مایوس اور شکست خوردہ ہو کر نکلا۔ واشنگٹن کی پوزیشن بہت کمزور ہو چکی۔ ایران کے پاس حتمی معاہدے کے لیے 60 دن کی مہلت، ورنہ ایسے اقدامات کریں گے جو ایرانیوں کو پسند نہیں آئیں گے۔ امریکی صدر دھمکیوں سے باز نہ آئے، کہا میرے دور میں ایران کو سخت دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈیموکریٹس کہتے ہیں ایران 3 ماہ پہلے کے مقابلے میں مضبوط ہے۔ انہی باتوں پر میں ڈیموکریٹس کو احمق کہتا ہوں۔ ٹرمپ کی ایک بار پھر پاکستانی قیادت کی تعریف، ایکزیوس سے گفتگو میں سپہ سالار کو عمدہ شخصیت قرار دیا۔ بولے پاکستان میں ایسے لوگوں سے واقفیت ہوئی جن کو پہلے زیادہ نہیں جانتا تھا۔ صہیونی ریاست کی دہشت گردی امن معاہدہ سبوتاج کرنے کی سازشیں، امریکہ کے روکنے کے باوجود لبنان پر پھر حملے کیے، کئی مقامات پر بمباری، مزید 23 شہری شہید۔ ایران کا سخت رد عمل، آب نے ہرمز بند کرنے کا اعلان، جارحیت نہ رکنے پر مزید اقدامات کا عندیہ۔ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد، پاکستان سفارتی محاذ پر بددستور سرگرم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایک بار پھر ایران پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے الگ الگ ملاقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وفد کچھ دیر میں برگن اسٹاک روانہ ہوگا۔ اور امریکہ ایران مذاکرات، دنیا کی نظریں برگن اسٹاک پر، بات چیت کا نیا دور اتوار کو متوقع۔ نائب امریکی صدر کہتے ہیں ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، بات چیت کو کامیاب بنانے کے لیے حقیقی موقع فراہم کریں گے۔ امریکہ ایران معاہدے پر پیش رفت پر غور کے لیے 4 بڑے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس قاہرہ میں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار مصر روانہ، مصری صدر سے ملاقات بھی ہوگی۔ وفاقی حکومت 180 ارب روپے خود نہیں کاٹ سکتی، جب تک بانی چیئرمین سے ملاقات نہیں ہوتی وفاق کو فنڈز نہیں دے سکتے۔ مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلام اور وزیر اطلاع شفیع جان کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا پچھلے سال کوئی ٹیکس لگایا نہ اس سال، سرکاری ملازمین کے الاؤنسز بڑھانے سے 11 ارب روپے کے اضافی اخراجات برداشت کریں گے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں بین الاقوامی خبروں پر۔ امریکہ سے مذاکرات، ایرانی وزیر خارجہ سوئٹزرلینڈ روانہ۔ غیر ملکی میڈیا کا دعویٰ، ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ہم اپنے وعدوں کی پابندی کر رہے ہیں، دوسرے فریق سے بھی ذمہ داریوں کی تکمیل کا مطالبہ کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے الگ الگ ملاقات۔ دنیا کی نظریں برگن اسٹاک پر، سوئس وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے متعلق بات چیت جاری، مذاکرات کو آسان بنانے کے لیے خفیہ اور قابل اعتماد ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ مختلف ممالک کے سفارتکار مکالمے کو برقرار رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ امریکی نمائندے خصوصی اسٹیو وٹکوف بھی روانہ، جیرڈ کشنر پہلے ہی برگن اسٹاک میں موجود۔ نائب امریکی صدر کی جلد روانگی متوقع۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کا بھی آج سوئٹزرلینڈ جانے کا امکان، تہران نے ثالث ممالک کو آگاہ کر دیا۔ دہشت گرد صہیونی ریاست کی جارحیت امن معاہدہ سبوتاج کرنے کے لیے لبنان پر حملے جاری، ضلع نبطیہ میں کئی مقامات پر بمباری، آج 23 شہری شہید، 4 کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ غزہ میں بھی اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں، مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کوئی ایسا اقدام کر سکتا ہے جو امریکہ ایران معاہدے میں رکاوٹ بنے، واشنگٹن پوسٹ نے خبردار کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں علاقائی خبریں۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کشمیریوں کے لیے درد سر، آزاد کشمیر کے سیاسی رہنما مظاہرین کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف یک زبان، کشمیری فوجیوں کو بغاوت پر اکسانے والوں کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ۔ شاہ غلام قادری نے کہا ہندوستان کا ایجنڈا کشمیر میں نہیں چلنے دیں گے۔ سردار عتیق کا کہنا تھا کہ معصوم لوگ خود کو انتشاری گروہ سے الگ کریں۔ پریس کانفرنس میں کالعدم ایکشن کمیٹی رہنماؤں کی آڈیوز بھی چلائی گئی۔ دام چڑھے ہوئے ہیں، کوئی ایسی سبزی نہیں ہے جو 150 سے کم ہو۔ آپ نے تو اعلان کر دیا مگر عمل نہیں ہوا۔ کم نہیں کرے کرا ہے وہی چل رہا ہے،
50 से ज्यादा बढ़ गया किराया। हुकूमत को चाहिए थोड़ा और हमें रिलीफ करें। तकरीबन ये पेट्रोल जिस तरह डीजल कम किया, इस तरह महंगाई की तरफ आटा, चीनी, घी, ये भी बहुत बड़ा हम लोगों को गरीब मिडिल क्लास बंदे के लिए बहुत बड़ा मसला है ये। पेट्रोल सस्ता हुआ मगर असर अंदाज नहीं हुआ। कई शहरों में ट्रांसपोर्ट किराए कम हुए, नशे खुरनोश सस्ती हुई। हुकूमत एक नजर इधर भी देख ले, शहरियों की दुहाइयां, प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल करने का मुतालबा। कराची को जो है आप लोगों ने जिंदा लोगों का भी कब्रिस्तान बना दिया है और कचरे का भी कब्रिस्तान बना दिया है। के सामने ये कुछ भी नहीं उठता है, सिर्फ बातों बात ही होता है। मेयर साहब आते हैं, आके इंटरव्यू देते हैं, बातें करते हैं, आवाम को सिर्फ उसका हौसला देते हैं, उसके बाद काम तो हमें दिख ही नहीं रहा। मॉनसून आ गया, कराची इंतजामिया ना जागी, बरसाती नालों की सफाई शुरू ही ना हुई। गुज्जर नाला कचरा कुंडी में तब्दील, कचरे के ढेर और झाड़ियों ने नाले का हुलिया बिगाड़ दिया। जौहर नाला भी बल्दी उज़्मा की जानिब से सफाई का मुंतज़िर। बारिश होने पर पानी घरों में दाखिल होने का खदशा। मेयर कराची और सिंध हुकूमत कहाँ है, शहरियों की दुहाई। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में ई टेंडरिंग के जरिए 80 अरब रुपए की रिकॉर्ड बचत। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि सरकारी फंड अवाम की अमानत, एक एक पाई की हिफाजत हुकूमती जिम्मेदारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में खुदाई के बाद गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी। 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। मुलाहिजा फरमाइए कौमी खबरें। 9 मई को मुगलपुरा में पुलिस गाड़ियां नजर आतिश करने का केस। एजाज चौधरी, उमर चीमा, डॉक्टर यास्मिन राशिद और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। शाह महमूद कुरैशी बरी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 18 जून को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। ईरान मुफाहिमत, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का समर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर अहम दौरे पर तेहरान पहुंच गए। वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई कहते हैं मोहसिन नकवी का दौरा मुफाहिमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुताल्लिक है। पाकिस्तानी वजीर दाखिला ईरानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मोहसिन नकवी पहले मशहद पहुंचे, फिर तेहरान रवाना हुए। बनू की तहसील डोमेल में यके बाद दीगरे 2 धमाके, 7 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने गाड़ी को निशाना बनाया। तहसीलदार सब डिवीजन की गाड़ी भी जद में आ गई। दहशतगर्दों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की धमाके की मजम्मत। शहबाज शरीफ की धमाके की फौरी तहकीकात की हिदायत। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। अफगानिस्तान भारत से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ी जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान में भारत की जानिब से चलाई जाने वाली प्रॉक्सीज का भी मुनासिब बंदोबस्त किया जाएगा। आजाद कश्मीर में जो जुबान बोली गई वो भारत की थी। बरतानिया में बैठकर कुछ लोग इस माहौल को हवा दे रहे हैं। गिलगित बल्दिस्तान के 9 मुंतखब अरकान असम्बली कल हल्फ उठाएंगे। तमाम मुंतखब अरकान को गिलगित पहुंचने की हिदायत। हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब होगा। 24 में से 21 जनरल नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। खवातीन की 6 मखसूस और 3 टेक्नोक्रेट सीटों का फैसला। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 3 और टेक्नोक्रेट की 1 सीट मिल गई। नून लीग को 2 खवातीन और 1 टेक्नोक्रेट सीट मिली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 खातून और 1 टेक्नोक्रेट सीट मिल गई। कौमी असम्बली में नए माली साल के बजट पर बहस मुकम्मल। सेनेट की सिफारिशात भी मौसूल। वजीर खजाना का बजट की तैयारी में मदद पर तमाम पार्टी सरबराहान से इजहार तशक्कुर। कहा सनत रवां दवां, करंट अकाउंट सरप्लस, बरामदी शोबा बेहतरी दिखा रहा है। IT एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ। मौजूदा बजट में अपनी समत वाज़ेह कर दी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह से मुल्क को लीड कर रहे हैं, कौमी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ऐसे मरहले पे इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो कोई मुल्क दुश्मन का एजेंडा ही हो सकता है। वजीर आजम की तब्दीली की अफवाहें बेबुनियाद। बाज लोग ऐसी खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ बेहतरीन अंदाज में मुल्क चला रहे हैं। हमेशा अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की। जब हम अपोजिशन में थे हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए जाते थे। हाथ मिलाना पार्लियामेंट की रिवायत, लेकिन वजीर आजम ने बहुत देर कर दी। सियासी तनाव बहुत ज्यादा हो गया, इसे खत्म करना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा।
کہا شہری مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، حکومت مزید ریلیف دے۔ تازہ ترین خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ hometvnews.com۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز اور حالات سے باخبر رہیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔